సో మనం ఇక్కడ సో టుడే విల్ డిస్కస్ సమ్ పాస్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ లార్డ్ జగన్నాథ. సో ఇన్ దట్ ద వన్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ టైమ్ ఈస్ Raghudas. There is a one devotee called Raghudas. That Raghudas is a like how no like it's a very close friend of like Jagannath, like that, Raghudas. So, like whenever Lord Jagannath want to meet Raghudas, he will come off to his home only. So, like that, Lord Jagannath used to come to Raghudas' house. So, one time what happened? Jagannath has come to the Raghudas' home. Oh, Raghudas, you come. You come with me. We'll go out. Like that, Lord Jagannath asked, where you want to go? Like that. No, you come with me, I'll tell you, like that, he said. And okay, then Lord called, no? Raghudas, okay, I'll come, he said. Then both started walking. Where we want to go? Like that, Raghudas asked. No, I want one jackfruit. Like that, he asked. Jackfruit, ah? Why you want jackfruit? If you want jackfruit, I'll go. King's garden is there, no? There I'll go and get you one very nice jackfruit. Why you want to go like this? He asked. No, no, no. So I want, I want to steal uh, jackfruit. That I want. See how you see in Vrindavan, my mother Yasoda, she'll prepare very nice butter. You know how which butter? There are 9 cows. That 9 cows are Surabhi cows. That Surabhi cows milk, with that she'll make the uh, uh, like see, she'll make the butter with that Surabhi cows. She'll make the butter. But even though I, which I like, which I like, where I'll go, the other houses, and that butter, if I steal butter and I'll eat, then I like that. So I don't want directly like that if I give. I want to steal and enjoy. So that's what Lord said. Then Raghudas, okay, fine, I'll come. What we'll do? Okay, go, let us go, like that. They both went, and they went to the king's garden. And Lord Jagannath said that, oh, Raghudas, you climb the tree, and very nice jackfruit you cut, and you throw it, I'll catch it, like that. Then he climbed the tree. Raghudas climbed the tree, and he searched very nice jackfruit, and he cut. Then Raghudas called Jagannath. Oh, Jagannath, I cut the jackfruit. Now I'll leave it. You catch hold it, like that. Then okay, fine. So you leave it like that, he said. Then after leaving, Lord Jagannath run from there. He went up from there. He just left it jackfruit and he ran from there. Then that fell down and it broke and big sound has come. Then there will be security, no, for the garden. That person came and saw that it's broken, and jackfruit, how it became like it happened like this. Then he was looking here and there. Nobody was there. Nobody was there. Then he saw that up. Then Raghudas was sitting on the tree. So then that security asked Raghudas, why? What happened for you? Why you want to steal? So if you just put say one word, we only will cut the very nice jackfruits and will bring it to your home only. No, then why you are doing like, why like this? Why you are stealing?
Like this, asked, no, 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 I did not do it. Like that, he was trying to tell. Immediately, he ran to the king. Then he called the king. See, Raghudas, he steal the jackfruit, like that. Then king came and asked, Raghudas, it's really, if you just one word, if you have told me, then I would have brought very nice jackfruit to you. Then why you have come and steal jackfruit, like that? King also said. Then, okay, first you come down. I'll speak to you, like that. King said. Then he has come down, and the conversation happened. Why? What? Why? What? Why you want to do like this? Yes. No, 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 no. I don't want to steal. I don't want only jackfruit. Only Lord Jagannath, he brought me like here. And after that, he made me to climb the tree. Then after cutting that, after just leaving the jackfruit from there, then he ran from here. So like that he said, oh, like Jagannath has done this, like that he said. And sir, in that, see, that means Lord Jagannath, how he reciprocates, like he very dear devotees, means very love it is there, then he will do that, like very very wonderful. See, Lord Jagannath will do, like for me or for all of us, maybe I don't know, like for me definitely will not do. Why? Because I'm not capable for that. Even the devotees, very advanced devotees, means they'll take it whatever Lord gives. Whatever Lord give the blame, the devotees will be ready to take. But I am not ready to take like that. That's why he will not reciprocate to us like this, like that. So that means, so he will show this, like these examples. Why? So you become the pure first, then definitely I'll reciprocate. By hearing about my pastimes, just you try to purify yourself, definitely I'll reciprocate to you, to show that examples. Like he will take such a, like a pure devotees, and he will show the example. So like very very wonderful. So then after that we see, oh Lord Jagannath, he want me to put in the, like a trouble, and he want to enjoy like this. So like that, Raghudas was speaking like that, and he was inside, he was enjoying, but outside blame, taking blame. So okay, Lord's pleasure, the devotee will take the risk also. So like that, this Raghudas pastime happened. ఇక్కడ మనకి పూరి జగన్నాథ్లో ఎట్లా ఉండేదంటే, రఘుదాస్ అనే ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు. అయితే ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉండేదంటే, జగన్నాథుడికి రఘుదాస్కి ఎట్లా ఉండేదంటే అంత అనుబంధం అనమాట. ఎంత దగ్గర స్నేహితులు అంటారో అట్లా అట్లా ఉంటారు అనమాట. జగన్నాథ్ ఎప్పుడైనా సడన్గా అనిపిస్తే రఘుదాస్ని చూడాలని వచ్చేసేవాడండి ఇంటికి. అంత అనుబంధం అనమాట. అంత అనుబంధం అంటే తర్వాత ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే, సడన్గా ఇంటికి వచ్చేసి పిలుస్తాడనమాట రఘుదాస్ని. ఓ రఘుదాస్, యు కమ్, సరే నువ్వు రా, వెళ్దాము, మన ఇద్దరం వెళ్దాము, బయటికి వెళ్దాం రా అని చెప్పి పిలిస్తే, అప్పుడు ఎందుకు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్తే, ఎందుకు నువ్వు రా, చెప్తా పోదాం అని చెప్తాడు. తీసుకొని వెళ్తుంటాడు అనమాట. వెళ్తుంటే, ఎక్కడికి స్వామి, దేనికోసం అంటే, నాకు జాక్ ఫ్రూట్ తినాలని ఉంది, రా వెళ్దాము అని చెప్పి ఆ, తీసుకెళ్తాడు. స్వామి, జాక్ ఫ్రూట్ తినాలంటే రాజుకే చెప్తే రాజే ఒక మంచి జాక్ ఫ్రూట్ తెచ్చిస్తాడు కదా, మనం ఎందుకు వెళ్ళి జాక్ ఫ్రూట్ని తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తే, లేదు, నేను దొంగతనం చేసి జాక్ ఫ్రూట్ తెచ్చుకోవాలి, నేను అది తినాలి అని చెప్పి చెప్తాడు. ఎలాగైతే బృందావనంలో మా అమ్మ యశోదమయ్య సురభి ఆవులు ఉన్నాయి, 9 సురభి ఆవులు ఉన్నాయి. ఆ సురభి ఆవుల నుంచి ఆ, పిండినటువంటి పాలతోటి చేసినటువంటి వెన్న ఏదైతే ఉందో, ఆ వెన్నను కూడా నేను తీసుకోను. నేను ఆ పక్కింటోళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళింట్లో తయారు చేసిన వెన్నను దొంగలించి తింటే నాకు అది ఆనందము. ఎలాగా అంత ఆనందం ఉంటుందో అలాగా. ఇప్పుడు ఈ పనసకాయ, జాక్ ఫ్రూట్ అంటే పనసకాయ, ఈ పనసకాయని దొంగలించి నేను అది తినాలి, అది నాకు కావాలి ఇప్పుడు అని చెప్తే, సరే స్వామి పద అని చెప్పి
మీకు ఇంకా ఆ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఏం చేయలేం, సరే అని చెప్పి రఘుదాస్ కూడా వెళ్తాడు. వెళ్ళిన తర్వాత సరే రఘుదాస్, నేను కింద ఉంటాను, పట్టుకుంటాను, ఆ, ఆ జాక్ ఫ్రూట్ నువ్వు పైకి వెళ్ళి కాయను కట్ చేసి వెయ్యి, నేను పట్టుకుంటాను అని చెప్పి చెప్తాడు. రఘుదాస్ని చెట్టు ఎక్కిస్తాడు. ఆడిపోతాడు. అందులో ఒక మంచి ఆ, మ్, జాక్ ఫ్రూట్ని కట్ చేస్తాడు. కట్ చేస్తే అది అప్పుడు చెప్తాడనమాట, అదే కట్ చేసాను వేస్తున్నానని చెప్పి చెప్తాడనమాట. ఓకే ఓకే, సరే నువ్వు పనసకాయ వదిలిపెట్టేసి నేను పట్టుకుంటాను అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. చెప్తానే ఏం చేస్తాడు, ఆ, వదిలేస్తాడనమాట. రవిదాస్ వదిలేస్తాడు. వదిలేస్తే ఏం చేస్తాడు జగన్నాథ్, అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు అనమాట. అంటే చూడండి, భక్తుల్ని ఆ, ఎలా ఎలా దొరికిచ్చేస్తాడు. చాలా చాలా ఇబ్బందులు పెట్టేస్తాడు. అది ఎవరికి చేస్తాడు, చాలా చాలా అడ్వాన్స్ డివోటీ, చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భక్తుడు ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే భగవంతుడి కోసమే వ్యక్తులు ఉంటారనమాట. అలాంటి వ్యక్తుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు భగవంతుడు. మనలాంటి వాళ్ళతో చేయడు. ఎందుకంటే మనకు ఆ శక్తి లేదు. ఒక కష్టం ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం భగవంతుని తిట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది, అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఏంటి నేను ఇంత చేస్తున్నాను, నేను ఇంత జపం చేస్తున్నాను, తర్వాత ఇంత సేవ చేస్తున్నాను, భగవంతుడు నాకేంది ఇట్లా చేస్తున్నాడని ఇలాంటి భావన ఉంటుంది మనకి. అందుకని మనకి భగవంతుడు మనతో రెసిప్రోకేట్ చేయడు, డైరెక్ట్గా రెసిప్రోకేట్ చేయడు. చేస్తాడు కానీ డైరెక్ట్గా చేయడు. ఈ జపము, ఈ మనం ఏదైతే సేవ చేస్తున్నామో, జపం చేస్తున్నామో, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఖచ్చితంగా ఏదో రకంగా భక్తుల ద్వారానో లేకపోతే ఇంకొక సందర్భాల ద్వారానో ఏదో రకంగా మనకి ప్రతిస్పందిస్తాడు. కానీ డైరెక్ట్గా ప్రతిస్పందించాడు. మనం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ అవుతామో అప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రతిస్పందిస్తాడు. భగవంతుని చూడొచ్చు, మాట్లాడచ్చు, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కానీ భగవంతుడి లీలల గురించి మనం వినాలి. ఎప్పుడైతే మనం వింటామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ప్రతిస్పందిస్తాడు భగవంతుడు. సో అలా ఏం చేశాడంటే వేస్తాడు. అక్కడి నుంచి జగన్నాథుడు పారిపోతాడు, వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత అది కింద పడతానే పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. శబ్దం వచ్చి అది పగిలిపోద్ది కాయ. తర్వాత ఈలోపు సెక్యూరిటీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన వస్తారు. వచ్చి చూస్తే కింద ఎవరు కనిపించారు అనమాట. అది పనసకాయ పడిపోయి ఉంటుంది. పడిపోయి ఉంటే ఏందబ్బా, పనసకాయ ఊరికే పడిపోదే, అది అంత గట్టిగా ఉంటుంది కదా, ఎట్లా పడిపోయింది అని ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట. ఆలోచిస్తే సరే ఇటు అటు చూస్తే పైకి చూస్తే పైన రఘుదాస్ ఉంటాడు అనమాట. రఘుదాస్ ఉంటాడు. అప్పుడు అటు చెప్తాడు, రఘుదాస్ మీరా, మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరు ఒక మాట చెప్తే ఒక మంచి పనసపండు మీకు కోసి తీసుకొచ్చి మేమే ఇంటి దగ్గర ఇచ్చేవాళ్ళం కదా, మీరెందుకు ఈ పని చేస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగితే, స్వామి నేను చేయలేదు అంటుంటే, సరే ఈ లోపు ఏం చేసి పరిగెత్తుకుంటూ పోయి రాజుకు చెప్తాడనమాట. రాజు అందరూ వచ్చేసి చూస్తారనమాట. ఏం రఘుదాస్ మీరు చేస్తున్న పని, మీరు ఒక్క మాట చెప్తే, మీరు ఇంత మంచి భక్తులు కదా, ఒక్క మాట చెప్తే నేనే ఆ, ఆ, పని మనిషిని పెట్టి అది కాయం తీసుకొచ్చి మీకు ఇంటి దగ్గర చేర్చేవాడిని కదా, ఎందుకు మీరు ఇలా చేశారు అని చెప్పి అడిగితే, సరే అది అయింది కానీ మీరు దిగి రండి ఫస్ట్ మాట్లాడదామని చెప్తే, దిగి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తాడు ఏమైంది, ఎందుకు ఇట్లా చేసావంటే, స్వామి నేను రాజుగారు నేను చేయలేదు, ఆ, నాతో పాటు జగన్నాథ్ కూడా వచ్చాడు, వచ్చేసి నాకు దొంగతనం చేసి జాక్ ఫ్రూట్ తినాలన్నాడు. తినాలంటే వద్దు, నేను రాజుకు చెప్పి రాజు దగ్గర నుంచి తెప్పిస్తానంటే నాకు అట్లాంటి వద్దు, నాకు దొంగతనం చేసిందే కావాలన్నాడు. అందుకని నన్ను తీసుకొచ్చి నన్ను ఇట్లా ఇరికించాడు. జగన్నాథ్ ఇక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. సో ఈ లీలలు చేశాడు. నాకు నిజంగా ఎట్లా అంటే, నన్ను ఇట్లా చూడండి, మీ దగ్గర నన్ను ఆ, బంధించేసి ఇట్లా ఇట్లా చేశాడు, జగన్నాథ్ వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తే, ఓహో ఇదంతా జగన్నాథ లీల అని చెప్పి అప్పుడు ఆయనకి మళ్ళీ ఒక మంచి జాక్ ఫ్రూట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆయనకి జాక్ ఫ్రూట్ ఇచ్చి పంపిస్తారనమాట. సో అలా భగవంతుడు భక్తులతోటి లీలలు చేస్తాడనమాట. ఎంత అద్భుతం అంటే అసలు, అసలు మన ఊహ కూడా అందదనమాట. అంత ఆ, అంటే ఇబ్బంది ఇబ్బంది పెట్టడం అంటే ఇబ్బంది కాదు, ఆ భక్తులు కూడా ఆనందమే అది. చూసే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ ఆ భక్తులు ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. సో కాబట్టి అలాంటివి మనం విన్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడైనా వింటే ఆ హ్యాపీనెస్ మనకు వస్తుంది. భగవంతుడి మీద ప్రేమ, ఆ భగవంతుడి మీద ఇష్టం అనేది పెరుగుతుంది.
మనకు భగవంతుడితో అలాంటి సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి అన్న భావన మనకు కలుగుతుంది. సో అందుకోసమని మనం భగవంతుడి యొక్క లీలలను వినాలి. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క లీలలు వింటామో నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఆ లీలలు విన్నప్పుడు, ఆ భగవంతుడి యొక్క కథ వింటే. సో కాబట్టి ఇది ఒక లీల. ఇంకొకటి హరే కృష్ణ ప్రభు, శరణార్థుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు, యూ కెన్ కంటిన్యూ తెలుగు ఓన్లీ ప్రభు. ఎవరు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు లేరు. లేరా? అట్లీస్ట్ విల్ రెడ్యూస్ ది షూర్ విల్ షూర్ గెట్ మోర్. షూర్ షూర్ షూర్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకొకటి ఆ, ఒక చాలా బీద కుటుంబం ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళ వాళ్ళ పేరు ఏంటంటే గీతా పాండే. గీతా పాండే అని చెప్పి ఒక చాలా ఆ, బీద కుటుంబం అనమాట. ఎంత బీద కుటుంబం అంటే ఆ గీతా పాండేకి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు ఉంటుంది అనమాట. ఎంత పూర్ అంటే అంత పూర్ అనమాట. వాళ్ళకు ఎట్లా ఉంటుంది, అసలు తినడానికి కూడా తిండి కష్టంగా ఉంటుంది. ఏం చేసేవాళ్ళు, రోజు ఆ గీతా పాండే అని ఏం చేసేవాడంటే రోజు గీతా పారాయణం చేసేవాడు. గీతా పారాయణం చేసిన తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత రోజు బయటికి వెళ్ళి జస్ట్ అడుక్కునేవాడు అనమాట. అడుక్కొని తీసుకొచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. పోషిస్తా అంటే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కరువు వస్తుంది. చాలా భయంకరమైన కరువు వస్తుంది. ఎక్కడ ఏమి దొరకవు అనమాట. ఈవెన్ నీళ్లు తాగి ప్రాణం పట్టుకోవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. అంత కష్టంగా ఉంటుంది. అంత కష్టంగా ఉంటే ఆ, వీళ్ళు సరే, ఈయన ఏం చేస్తుంటాడు, ఈయన ఆ భగవంతుడి మీద నమ్మకంతో ఆ గీతా పారాయణం చేస్తూనే ఉంటాడు. గీతా పారాయణం చేస్తాడు. బయటికి వెళ్తే ఏమీ దొరకదు, కరువు కదా, అందరికీ ఉండదు. ఈయన అంతకుముందు అంటే ఎవరు అందరికి కొంత ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కొని తీసుకొచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. తర్వాత ఏమైంది, ఆ, ఆ, ఎప్పుడైతే కరువు వచ్చిందో వేరే వాళ్ళకు కూడా లేదు కదా, అప్పుడు ఈయనకు కూడా దొరకలేదు. ఏం చేస్తున్నాడు, రోజంతా అయిపోయింది, తిండి దొరకలేదు. ఓన్లీ జస్ట్ ఎక్కడో అక్కడ కొద్దిగా వాటర్ ఉంటే ఆ వాటర్ తీసుకొని దాంతో ప్రాణం పట్టుకొని ఆ, ఆ, అట్లా గడిపేవాళ్ళు. గడుపుతుంటే ఈయన ఏం చేసేవాడు, భాగవతం పారాయణం చేసేవాడు. మళ్ళీ పారాయణం చేస్తుంటే అట్లా చేస్తుంటాడు. అప్పుడు భార్య ఏం చేస్తాడంటే గొడవ చేస్తుంది ఆయనతో, గీతా పండిత్. ఏంటి, నువ్వు గీత పారాయణం చేస్తున్నావు, ఇది చాలా తప్పు. నువ్వేం చేయాలి, నీ డ్యూటీ ఏం చేయాలి, నీ డ్యూటీ ఏంటి, నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు, పిల్లల్ని కన్నావు, తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు, నీ డ్యూటీని మర్చిపోతున్నావు. నాకు కూడా తెలుసు భగవద్గీత గురించి, నేను చదివాను. భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు, ఫస్ట్ డూ యువర్ డ్యూటీ అన్నాడు. మరి డ్యూటీ చేస్తున్నావు నువ్వు? డ్యూటీ చేయకుండా నువ్వు ఇట్లా ఇట్లా చేస్తే కుటుంబం ఎట్లా, పిల్లలకు ఆహారం ఎట్లా? సరే మనం అంటే ఎట్లాగన్నా బ్రతకగలం, పిల్లల పరిస్థితి ఏంది? ఇవన్నీ ఏమి ఆలోచించకుండా నువ్వు భగవద్గీతని పట్టుకొని పారాయణం చేస్తుంటే దొరుకుతుందా ఫుడ్? పోయి బయటకు పోయి అడుక్కురాపోయి అని చెప్పి గొడవ చేసేస్తుంది అనమాట. గొడవ చేస్తే ఇద్దరికి వాగ్వాదం జరుగుతుంది. వాగ్వాదం జరిగిన తర్వాత బయటికి వెళ్తాడు. బయటికి వెళ్తే కూడా ఎక్కడా కూడా ఫుడ్ దొరకదు. అన్నీ తిరిగేస్తాడు. తిరిగేసి ఖాళీగా వస్తాడనమాట. వచ్చిన తర్వాత గీతా పాండే ఏం చేస్తాడంటే ఒక శ్లోకం చదువుతాడనమాట. అనన్య చింత ఎంతో మాం ఏ జన పరిఉపాసతే. సో 9.22 శ్లోకం ఉంది కదా, ఆ శ్లోకం చదువుతుంటాడు అనమాట. ఆ శ్లోకం చదువుతుంటే అప్పుడు ఈవిడికి కోపం వచ్చేస్తుంది. నేను చెప్పేది ఏంది, నువ్వు బయటికి వెళ్ళినావు, అడుక్కు రావడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమీ తీసుకురాకుండా వచ్చావు, ఎలా చేయాలి, పిల్లల్ని ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, వాళ్ళ ఆకలిని ఏడుస్తున్నారు. సో నువ్వు మళ్ళీ అది భగవద్గీత చదువుతున్నావే అని చెప్పి ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే కోపంతో వచ్చేసి దగ్గరికి వచ్చి ఆ బుక్ తీసుకొని ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఇది తీసుకొని తను గీసి పడేస్తుంది. అంతా మొత్తం అంతా గీసేస్తుంది, గట్టిగా స్క్రాచ్ చేసి పడేట్టుగా, అది కంప్లీట్ కనబడకుండా పోయేట్టుగా అదంతా గీసేస్తే, అట్లా గీసేస్తే ఆయనకి కోపం వస్తుంది. ఇద్దరు వాగ్వాదం చేసుకుంటారు. చేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఇంకా భగవద్గీత పారాయణ చేయకుండా ఇసిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట.
ఇంకా ఎక్కడైనా ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో ఆయన రాడు, ఇంటికి రాడు. ఇంటికి రాకుండా ఆ, అక్కడే ఉంటాడు, ఎక్కడ తిరుగుతూనే ఉంటాడు, ఎక్కడ దొరకదు, తిరుగుతూనే ఉంటాడు. నైట్ కూడా రాడు. రాకపోతే నైట్ అయిపోయింటుంది, మిడ్ నైట్ అయిపోయింటుంది, చీకటి ఆ, అయిపోయింటుంది అని రాలేదని ఆవిడ నిద్రపోదు. నిద్రపోకుండా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆయన ఎటు పోయినాడు, ఏమైందో, ఏం అనవసరంగా గొడవ పెట్టుకున్నామే అని చెప్పి ఆ, బాధపడతా బాధపడతా ఉంటుంది. ఇంకా సరే అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. కూర్చొని నిద్రపోకుండా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే సడన్గా డోర్ కొడతారనమాట. డోర్ కొట్టినప్పుడు ఈవిడ వెళ్ళేసి ఇంకా వాళ్ళ గీతా పాండే వచ్చినాడని చెప్పి అనుకొని చెప్పి పోయి డోర్ తీస్తుంది అనమాట. డోర్ తీస్తే ఆ, ఒక పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారనమాట. ఏవి ఒక కట్టె పెట్టుకొని, మనకు తెలుసు కదా ముందు పూర్వకాలంలో ఒక పెద్ద కట్టె కట్టి ఈ పక్కన సామాన్లు వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు, మోసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. బాగా చూడొచ్చు మనం. ఒక పెద్ద కట్టె, ఈ పక్కన సామాన్లు కట్టి ఈడ మధ్యలో వీపు మీద పెట్టుకొని ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఏం చేశారు కావిడి ఇద్దరు? కావిడి ప్రభు. కావిడి. కావిడి. ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఆ కావిడి అది పట్టుకొని ఈ పక్క ఫుల్గా సరుకులన్నీ ఏమేమి కావాలన్నా అన్ని సరుకులు నింపుకొని ఇద్దరు వ్యక్తులు వస్తారనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆయన బుట్ట మీద ఎత్తుకొని వస్తాడు, ఒక ఆయన ఇట్లా తీసుకొని వస్తాడు కావిడి మీద. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ, అవి వస్తే ఆ, అమ్మ ఈ సరుకులు మీకోసమే ఆ, అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఇద్దరు పిల్లలు. చెప్తే ఎవరు మీరు పొరపాటు పడినట్టున్నారు, ఎవరింటికి వచ్చారు అని చెప్తే ఆ, అడుగుతారనమాట. అడుగుతుంది ఆవిడ, మీరు ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళాల్సి ఉండి ఇక్కడికి వచ్చారు, ఎవరో అంటే ధనవంతుల ఇంటికి వెళ్ళాల్సినది మా ఇంటికి వచ్చారు, ఇన్ని సరుకులు మాకు మేమేం చెప్పలేదు, అన్ని సరుకులు మాకెందుకు అన్నట్టుగా ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట. లేదమ్మా, మేము గీతా పాండే అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు జగ్గు అని, ఆ జగ్గు వాళ్ళ షాప్లో గుమస్తాలమ్మ మేము. ఆ ఆ జగ్గు చెప్పినాడు ఇవి తీసుకెళ్ళి గీతా పాండే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇచ్చేసి రాపో అని చెప్పి ఆ, అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అవునా, మా ఆయన ఫ్రెండా అని చెప్పి చెప్తే, అవునమ్మా, మీకు వెళ్ళి ఇచ్చేసి రమ్మని చెప్పినారు, మేము గుమస్థలం వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసాం, పని మనుషులము, ఆ, దయవుంచి తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్తే ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే సరే అని చెప్పి ఆ సామాన్లన్నీ తీసుకొని లోపల పెడుతుంది. లోపల పెట్టిన తర్వాత మరి ఇంత అలసిపోయి వచ్చినారు కదా, నేను ఏమన్నా ఒక్క 5 నిమిషాలు నాకు టైం ఇస్తే మీకు ఏదన్నా వండేసి మీకు ఆ, నివేదన చేసి మీకు ఇస్తాను, మీరు తీసుకుందరు అని చెప్పి చెప్తుంది ఆవిడ. అమ్మ లేదు, మేము ఇప్పుడే తినేసి వచ్చాము, లేదు మాకు తినాలని లేదు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే షాప్లో చాలాసేపు వరకు పని చేసాము, లేట్ అయింది, ఇప్పుడే జస్ట్ తిన్నాము వచ్చినాము అని చెప్పి చెప్తారనమాట. చెప్తే పోనీ ఆ, కొంచెం ఏదన్నా ఒక ఏదో ఒకటి ఒక త్వరగా చేసి ఇస్తాను, ఒక ఫ్రూట్స్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి అది కట్ చేసి ఇస్తాను అది అని చెప్తే, అమ్మ లేదు, నేను ఏమీ తినలేను, నా నాలుకంతా ఆ, మార్క్స్ పడినాయి, అదంతా గీసి అట్లా ఆ మార్క్స్ పడినాయి, నేను అది తినలేము అసలు, నోరు అంత పుండైపోయింది అని చెప్పి చెప్తాను అనమాట. ఆవిడైతే ఆశ్చర్యపోతుంది, ఏమైంది, ఎందుకు ఏమైందంటే, లేదు మ్, పుండైపోయింది అని చెప్పి చెప్పేస్తారనమాట. అంటే డైరెక్ట్ చెప్పకుండా. అయితే ఆ, ఇంకా ఏమీ అసలు తీసుకోలేము మేము ఏమీ కూడా అని చెప్పి చెప్పేసి దయవుంచి క్షమించండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారనమాట. వెళ్ళిపోతేనే ఆ, గీతా పాండే వస్తారనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, సరుకులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఏమైంది అని చెప్పి అది చూస్తాడనమాట. చూస్తాడు. చూస్తే ఎవరో మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారంట కదా జగ్గు అని, ఆ ఫ్రెండ్ షాపు ఉందండి కదా, ఆ షాప్లో ఇద్దరు గుమస్తా పిల్లలు తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ ఇచ్చిపోయినారంటే, జగ్గునా, జగ్గు ఎవరు అని చెప్పి అడుగుతాడు ఆయన. నాకెవరు ఫ్రెండ్ లేరే జగ్గు అని చెప్పి చెప్తాడు. లేదు, జగ్గు అని చెప్పి చెప్పినారు, బాగా ఆలోచించు ఎవరు నీ ఫ్రెండు అంటే, ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఆ, ఇచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పినాను ఏమని, కొద్దిగా ఏదన్నా మీకు ఆ, ఆ, వండి ఏమన్నా మీకు ఇస్తాను, భగవంతుని నివేదన చేసి మీకు పెడతాను అంటే కూడా మేము తినే పరిస్థితులు లేము,
నాలుకంతా ఇట్లా గీకేసింది, అది పుండు అయిపోయింది. ఆ పుండు అయిపోతే మేము అది తినలేమని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఆవిడ చెప్తుందో ఇమీడియట్గా మన గీతా పాండేకి అర్థమైపోతుంది. ఎక్కడైతే శ్లోకము ఆ ఆవిడొచ్చి గీకేసిందో అది వాళ్ళ నాలుక మీద, భగవంతుడి యొక్క నాలుక మీద అది గీసుకుపోయింది. ఆ వచ్చిన పిల్లలు ఇద్దరు ఎవరో కాదు, జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఇచ్చిపోయినారు అని చెప్పి ఆయన ఆయన అక్కడే స్పృహ తప్పిపోతాడనమాట. వచ్చిండేది ఎవరో కాదు, లార్డ్ జగన్నాథ బలదేవ, వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఇచ్చిపోయినారు, ఎంత తప్పు చేసావే, అందుకే నేను చెప్పింది గీత గీత పారాయణం చేయాలి ఇందుకే అని చెప్తే నువ్వు కోపంతో ఆవేశంతో నువ్వు అది గీకేసావు, అదే వాళ్ళ నాలుక మీద లైన్లన్నీ పడిపోయి నాలుక కట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. అలా చెప్తే ఆమె అసలు ఎంత బాధపడుతుందో, బాధపడి క్షమించమని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళేసి ఆ, ఆ ఆ భగవంతుడి మీద ఆ, భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి, స్వామి క్షమించండి, తప్పు అయిపోయింది, చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాము, మీరు నిజంగా యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని నమ్ముకుంటే నేను ఉన్నాను అని చెప్పడానికి మాకు ఈ లీలలు చేశారు మీరు. ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా మీరు నమ్మకాన్ని కోల్పోకండి, నేను ఉన్నాను అన్న ధైర్యం ఇవ్వడానికి మాతోటి మీరు ఈ లీల చేశారు, నిజంగా క్షమించండి స్వామి అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళి భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తారనమాట. అంటే ఈ లీల ద్వారా మనకి ఏమి నేర్పాలనుకున్నాడు భగవంతుడు? నమ్మకము, నా మీద నమ్మకం పెట్టండి. ఎందుకంటే మనం ఎంత నమ్మకం పెడతామో దాన్ని బట్టి అంత భగవంతుడు మనకి రెసిప్రోకేట్ చేస్తాడు, ప్రతిస్పందిస్తాడు. మనం 50% నమ్మకం పెడితే 50%ఏ ప్రతిస్పందిస్తాడు. 100% నమ్మకం పెడితే ప్రత్యక్షం అయిపోతాడు డైరెక్ట్గా. అదే వాళ్ళకి జరిగిన విషయం ఇప్పుడు ఇక్కడ. నమ్మకం ఉంది చూడండి, ఆ గీతా పాండేకి ఎంత ఉన్నా కూడా భగవద్గీత మీద నమ్మకం పోలేదు, దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు అన్ని కష్టాలు ఉన్నా కూడా. అలా చేయడం వల్ల ఏమైపోయింది అక్కడ? సో ఆ భగవంతుడు చూడండి ఏర్పాటు చేశాడు, అదే అనమాట. సో ఆ నమ్మకం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ భగవంతుడి మీద. సో ఖచ్చితంగా ఆ ఏదైతే ఆ నమ్మకం ఉంటుందో ఆ నమ్మకం వల్ల మనకి భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తాడు ఏదో సమయం. మరి ఈరోజు అంటే మనకు భగవంతుడు ప్రతిస్పందించట్లేదు. ఎందుకు స్పందించట్లేదు అంటే అనర్థాలన్నీ నిండిపోయి ఉన్నాయి, అవి పోవాలి కదా, అవి పోతే కానీ భగవంతుడు మనకు ప్రతిస్పందించాడు. అందుకే అప్పుడప్పుడు కొన్న జస్ట్ కళల రూపంలో భగవంతుడు రావడం కానీ, లేకపోతే గురువులు రావడం కానీ, లేకపోతే ఏదో రకంగా భగవంతుడు రెసిప్రోకేట్ చేస్తుంటాడు, టచ్ ఇస్తుంటాడు. ఎందుకని? మనము ఆ మార్గంలోకి వచ్చాం కాబట్టి చిన్న చిన్న టచ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఆ టచ్ ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే మనలో నమ్మకాన్ని పెంచడం కోసం. సో నేను ఇలా అనుకోలేదు, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా జరుగుతుంది, అసలు నిజంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేస్తారు ఒక్కోసారి కొంతమంది. అబ్జర్వ్ చేస్తే నిజంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే నమ్మకం కలిగించాడు కదా, అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఈ నమ్మకం కలిగించాడు. తర్వాత కొంచెం ఇన్సిడెంట్ చేస్తారు, ఇంకొంచెం నమ్మకం కలిగిస్తారు. ఇట్లా ఏం చేస్తారంటే మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ మనకి నమ్మకాన్ని పెంచుతూ ఒకరోజు మనకి భగవంతుడు డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షం అవుతాడు. దీనికోసము మనము సాధన చేయాలి. సాధన చేసి మనము భగవంతుడి మీద ఆ నమ్మకాన్ని పెంచుకోవాలి. సో అలా భగవంతుడు వాళ్ళతోటి గీతా పాండేతోటి లీల చేశాడు. ఇంకా పూర్తిగా ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత అయితే కంప్లీట్గా భగవంతుడి సేవలోనే ఉండిపోయారు. ఎంత కష్టం వచ్చినా వాళ్ళకి తర్వాత కష్టం రాలేదు. అట్లా ఉంటుంది భగవంతుడి యొక్క లీల. ఇది ఒక లీల. తర్వాత ఇంకొక లీల ఏంటంటే ఒక టైలర్ అనమాట, పరమేష్టి అని ఒక టైలరు. ఆయనకి గూని ఉంటుంది, ఇట్లా ఇట్లా వంగిపోయి ఉంటాడు. తర్వాత మొహం అంతా చాలా వికారంగా ఉంటుంది మొహం అంతా. చూడ్డానికి కూడా అసహించుకుంటారు ఎవరైనా. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు ఇచ్చి కుట్టించుకోవాలని కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదండి, తక్కువ ఎవరో. తర్వాత అంటే వ్యక్తి ఎంత మంచి వ్యక్తి అంటే అంత వ్యక్తి, కానీ ఆకారం చూడ్డానికి అందవికారంగా ఉండేది. ఆయన మనసు వెన్న లాంటిది, అద్భుతం. అంటే ఎప్పుడూ
కృష్ణుడి గురించి, ఆ భగవంతుడి గురించి ఎప్పుడూ స్మరణ చేస్తుండంట. ఎప్పుడు పాటలు పాడుకుంటూ ఉండేది. పాటలు పాడుకుంటూ లైక్ మిషన్ కుట్టుకునేవాడు, టైలర్ అనమాట. ఆ కుట్టుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసేవాడు అనమాట భగవంతుడితో. కానీ బయటికి ఆకారం మాత్రం సరిగ్గా లేకపోయినా, కానీ లోపల భగవంతుడితో ఆనందపడిపోతున్నాడు అనమాట. అలా చేసుకుంటుంటే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే, ఆ, చ- ఎట్లా బట్టలు అది కుడతాడంటే అసలు పర్ఫెక్ట్ అనమాట. అంత అద్భుతంగా స్టిచ్చింగ్ చేస్తాడనమాట. అసలు అంత ఫేమస్ అనమాట. అయినా వ్యక్తులు ఆ ఆకారాన్ని, బయట ఎక్స్టర్నల్ ఆకారాన్ని చూసి వచ్చేవాళ్ళు కాదంట. ఎవరికైనా ఒక డ్రెస్ కుట్టాడంటే పర్ఫెక్ట్గా కుడతాడంట, అంత అద్భుతంగా కుడతాడంట. ఇది చూసి, ఇది విన్నటువంటి అప్పుడు రాజులు, ఇది జరిగింది ఎప్పుడంటే 1490స్లో జరిగింది. అంటే దాదాపుగా ఒక 500 సంవత్సరాల కిందట జరిగింది. అప్పుడు ఆ, ఏమైందంటే, ఆ, అప్పుడు ఎవరు పరిపాలించేవాళ్ళు అంటే, మన వీళ్ళు ముస్లిం రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు, అక్బర్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఆ రాజు ఏం చేశాడంటే, ఆయనకి ఒక ఒక అంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక బట్ట, క్లాత్ అనేది ఎంత బాగుంటుందంటే, ఆ క్లాత్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ క్లాత్ ఏమవుతుందంటే, ఆ, తీసుకెళ్ళి ఈ టైలర్కి ఇచ్చి, నాకు ఒక 2 దిండ్లు, పిల్లోస్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటి 2 అద్భుతమైనటువంటి దిండ్లు కావాలి అని చెప్పి ఆ క్లాత్ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఇస్తారనమాట. కుట్టాలి, చాలా బాగుండాలి, ఎందుకంటే మేము విన్నాము మీరు ఎంత బాగా కుడతారని విన్నాము, అందుకని మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాము, బాగా కుట్టాలి అని చెప్పి చెప్తానమాట. సరే అని చెప్పి కుడతానని చెప్పి చెప్తాడనమాట. చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏ ఏమనిపిస్తుంది ఎప్పుడు, జగన్నాథ్ గురించి ఎప్పుడు ఆ తన్మయత్వంలో ఉంటాడు, పాటలు పాడుకుంటూ అలా కుడతాడనమాట. ఏం చేస్తాడు, అరే ఈ డ్రెస్ చూస్తాడనమాట. అది చూస్తానే, బా ఈ డ్రెస్ జగన్నాథుడికి అయితే, జగన్నాథుడికి, బలదేవుడికి, సుభద్రమయ్యకి అయితే ఎంత బాగుంటుంది, చాలా చాలా బాగుంటుంది అని ఆల్రెడీ మనసులో ఆఫర్ చేసేసాడు భగవంతుడికి. ఏది, ఆ బట్టని. భగవంతుడికి ఎంత బాగుంటుందంటే అయిపోయింది కదా ఆఫర్ ఇంకా, అది భగవంతుడిదేగా. అలా అయిపోయింది. కానీ మనసులో ఏముంది, అమ్మో ఈ పక్క రాజులు, కింగ్ నన్ను చంపేస్తాడు అది దిండు కుట్టకపోతే అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ, సరే ఏం చేయాలి, చేయలేక 2 దిండు కుడతాడనమాట. 2 దిండు కుట్టేసి ఆ, రెడీ చేస్తాడు. అయిపోయింది, అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు వస్తారు. ఆ, ఏమి దిండ్లు రెడీ అయినాయి అని చెప్పి రాజు వ్యక్తిని పంపిస్తారు, పోయి తీసుకురాపో దిండ్లు అని చెప్పి తీసుకురామంటే, అప్పుడు ఆయన వస్తాడు. వస్తే ఆ రోజు రాత్రి, ముందు రోజు రాత్రి ఏమైంటుందంటే, అంత నీట్గా చేసి 2 దిండ్లు పెడతాడు అనమాట. ఆ రోజు రాత్రి ఏమవుతుందంటే, ఒక దిండు జగన్నాథ్ వచ్చి దొంగలించుకొని తీసుకెళ్ళిపోతాడు. తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఆయనే వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతాడు. తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ జగన్నాథుడి కింద వేసుకొని కూర్చుంటాడు దాని మీద, ఆ దిండు మీద. సరే వీళ్ళు పొద్దున్నే వస్తారు. ఆ, రాజు, ముస్లిం రాజు పంపిస్తారు కదా, పంపించిన తర్వాత వచ్చి దిండ్లు రెడీ అయినా ఇవ్వు అంటే, ఈయన వెళ్ళి చూస్తాడు, ఒకటే ఉంటుంది దిండు, ఒక దిండే ఉంటే అప్పుడు చెప్తాడనమాట. "ఉమ్, అయ్యా నాకు తెలీదు, రెండు 2 దిండ్లు కుట్టాను, ఇక్కడే పెట్టాను. కాకపోతే ఫస్ట్ మీరు ఆ బట్ట ఇచ్చారు కదా, ఇచ్చినప్పుడే నేను ఏమనుకున్నానంటే, ఈ ఈ బట్ట జగన్నాథుడికి డ్రెస్ కుడితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను మనసులో. అది నాకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు ఏమైందో, అది ఒక దిండు ఏం మాయమైపోయింది, ఎట్లా అయిపోయిందో అని చెప్పి నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. మేబీ ఏమైనా జగన్నాథ్ ఏమన్నా తీసుకెళ్ళిపోయాడా, లేకపోతే రాత్రి నేను 2 చూశాను, లేదు ఏమైపోయిందో తెలియదు అని అంటాడనమాట. అంటే అప్పుడు వీడు కోప్పడతాడనమాట. ఆ, ఆ, ఇంకోటి ఏంటంటే, అక్కడ జగన్నాథుడి లీలలు చాలా అనుభవం ఉన్నాయి వాళ్ళకి, ఆ ముస్లిమ్స్ కూడా. ఇట్లా చేశాడు ఇంతమంది చాలా అని. అందుకని ఆయన కూడా ఏం అనలేరు, గట్టిగా కొట్టలేరు, తిట్టలేరు. ఏమనంటే ఆయన వస్తాడు, జగన్నాథ్ వస్తాడని ఆ భయం ఉండేదనమాట.
సో దాంతో నువ్వు ఇట్లా చేయడం తప్పు కదా, ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు, ఆ, 2 దిండ్లు అని చెప్పి మేము అంత కాస్ట్లీ బట్ట నీకు ఇస్తే నువ్వు ఇట్లా చేస్తావని చెప్పి, సరే కొంచెం కోపగించుకున్నట్టుగా కొంచెం కోపంతో అట్లా అనేసి వెళ్ళిపోతాడనమాట. వెళ్ళిపోతే ఆ, ఇంకొక దిండు ఎట్లా ఆడ ఒక దిండే చూపిస్తే రాజుకో కొంచెం ఆవేశపడతాడు. ఏంటది రెండో దిండు ఏమైందంటే ఇట్లా చెప్పినాడు, ఇంకో దిండు ఏమన్నా కనిపించట్లేదు, అది ఏమైందో తెలియట్లేదు అని చెప్పి చెప్తే, రాజు వచ్చేసి ఆయన్ని ఆ, తీసుకురామని చెప్పి చెప్తాడనమాట. చెప్తే ఆయన తీసుకొస్తే ఆ, రాజు తిట్టేస్తాడు. తిట్టేస్తాడు, తర్వాత ఆ, కొట్టేస్తాడు అనమాట. ఆడున్న వ్యక్తులతో కొట్టిపిచ్చేస్తాడు. నువ్వు ఇట్లాంటి తప్పుడు పని చేస్తావా నువ్వు, నేను బట్ట ఇస్తే నాకు కుట్టేయమని చెప్తే నువ్వు ఆ, అట్లా పోయింది ఇట్లా పోయింది, ఎవరు దొంగతనం చేసేసారు లేదని అబద్ధం చెప్తావా నువ్వు, నువ్వే ఏమన్నా దాచుకొని ఉంటావు, ఇంకొకరికి ఎవరికైనా అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పి ఇట్లా నిందలు వేసేసి తిడతారనమాట. తిట్టి కొడతారు. అట్లా కొడితే సరే అని చెప్పి కొట్టేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాత్రి వాళ్ళు ఆ ముస్లిమ్స్ పడుకున్న తర్వాత రాజు కలలేకి జగన్నాథుడు వస్తాడు. కలలే కాదు, నిజంగానే వచ్చేస్తాడు జగన్నాథుడు. కళ్ళకి జరుగుతున్నట్టు అనుకుంటుంటాడు ఆయన. లేదు, నిజంగానే వస్తాడు. వాయించి పడేస్తాడు అనమాట. ఎట్లా కొట్టేస్తాడంటే మొహం అంతా ఎర్రగా అయిపోయి ఉంటుంది, ఇంక బ్లడ్ వస్తుంటుంది అనమాట. బాడీ అంతా ఎట్లా ఎలా అంతా ఈ ఉబ్బిపోయి ఉంటుంది అంతా, అదంతా అంత ఎర్ర కమిలిపోయి ఉంటుంది అంతా, బాడీ అంతా, మొహము ఇదంతా అంత భయంకరంగా కొట్టేస్తాడు అనమాట. కొట్టేసి ఏమి నువ్వు ఇట్లా చేస్తావా, నా భక్తుడు, నా భక్తుడు ఆయన, నేను వెళ్ళి ఆయన దగ్గర దొంగతనం చేశాను, ఆయన నాకు ఇవ్వలేదు, ఆయన మనసులో అనుకున్నాడు ఇది జగన్నాథుడికి బాగుంటుంది అనుకున్నాడు, అంతేగాని అందుకని నేనే పోయి తెచ్చుకున్నాను, ఆయన దగ్గర దొంగతనం తీసుకున్నాను, ఉమ్, నువ్వు నా భక్తుడిని నువ్వు కొడతావా నువ్వు అని చెప్పి బాగా కొట్టిస్తే, నువ్వు ఇప్పుడు పోయి ఆ, నా భక్తుడి దగ్గర పోయి కాళ్ళ మీద పడి నువ్వు క్షమించమని చెప్పి అడుగు, లేకపోతే నీ కుటుంబాన్ని కూడా లేకుండా చేసి పడేస్తానని చెప్తాడు. అంత బెదిరిచ్చేస్తాడు అనమాట. బెదిరిచ్చేస్తే ఆ టైంలో అప్పుడు ఆయనకు అర్థం లేచి చూస్తే ఎవడున్నాడు, జగన్నాథ్ లేడు, వెళ్ళిపోయాడు, కొట్టాడు, బాడీ అంతా ఆ, ఇంకా ఇంకా బ్లడ్ ఒకటే రావాలి బయటికి, అట్లా అయిపోయింది అనమాట. ఎర్రగా అయిపోయింది బాడీ అంతా. అట్లా అయిపోయింది, అందరిని అరుస్తాడు అనమాట. ఏమైంది ఇట్లా అయిపోయిందంటే, లేదు జగన్నాథుడు తీసుకున్నాడు దిండు తీసుకొని ఆయన వచ్చాడు, మనం ఆయన టైలర్ని కొట్టాం కదా, పరమేష్టిని మనం కొట్టాం కదా, అందుకని చెప్పి ఆ జగన్నాథుడు వచ్చి నన్ను కొట్టాడు, సో వద్దు మనం పోయి ఆ, ఆయనకి క్షమాపణ అడుగుదామని చెప్పి ఆ రాజు అందరినీ కుటుంబ సభ్యుని తీసుకొని పోయి ఆ, పరమేశ్వర్ దగ్గరికి పోయి పాదాభివందనం చేసి నన్ను క్షమించి ప్లీజ్ దైవంచి అని చెప్పి చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు జగన్నాథుడు కూడా వస్తాడనమాట. వచ్చేసి ఆ, ఎప్పుడైనా సరే నా భక్తుల్ని కనుక టచ్ చేస్తే ఎవరైనా సరే నేను నేను ఉంటాను వాళ్ళకి, నేను ఇమీడియట్గా అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యి నేను నా భక్తుని కాపాడుతాను అని చెప్పడానికి ఈ లీల చూపించాడనమాట. అయితే అప్పుడు వస్తాడు, ఆ గూని ఉంది కదా ఇట్లా వంగిపోయినా కదా అదంతా నార్మల్ అయిపోతుంది, ఫేస్ అంతా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తయారైపోతుందంటే ఆయనకి ఎంత అందంగా ఉంటాడో ఇంకా. ఆ తర్వాత అందవికారంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అందమైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారైపోతాడు. సో అప్పుడు అసలు ఆయన చూడండి ఆ పరమేష్టి ఆనందం అసలు అంతా ఇంత కాదు, స్వామి నిన్ను నమ్ముకుంటే అసలు నిజంగా అసలు నువ్వు వదిలిపెడతావు, అసలు ఫస్ట్ కష్టం ఇస్తావు కాదనట్లేదు, కానీ తర్వాత ఆనందాన్ని ఇస్తావు, తిరుగులేని ఆనందాన్ని నాకు కట్టబెట్టావు స్వామి, నీకు నేను ఏం చేస్తే మీ రుణం తీర్చుకుంటానని చెప్పి ఆ భక్తుడు నమస్కారం చేస్తాడు. అక్కడి నుంచి జగన్నాథుడు వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత వీళ్ళు రాజులు కూడా వెళ్ళిపోయి అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ జగన్నాథ భక్తుల్ని ఏమే కానీ అనేవాళ్ళు కాదంట. దాదాపుగా ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు కాదంట, ఈవెన్ ముస్లిమ్స్ అయ్యున్నా కూడా. సో అట్లా ఆ లీల చేశారు. ఈ లీల ద్వారా మనకి ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు, నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి భక్తుడికి నేను ఉంటాను, ప్రతి క్షణము నేను వాళ్ళని ఒక ఒక కంటి చూపు వేసి చూపుతోనే నేను చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళని,
అని చెప్పి జగన్నాథుడు ఈ లీల మనకు చేశాడనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకొక పాస్ట్ టైం ఏంటంటే బలరామ్ దాస్. ఈ బలరామ్ దాస్ అని ఒక మంచి భక్తుడు, మంచి పోయెట్ అనమాట. పోయెట్ అంటే ఏమంటారు? మ్మ్, కవి. కవి, ఒక అదే గొప్ప కవి కవి. బాబు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. అదే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒక గొప్ప కవి. అయితే ఈయన ఏం చేశారంటే ఒరియాలో రామాయణం రాశారు. ఒరియా లాంగ్వేజ్లో రామాయణాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. ఎవరు? బలరామ్ దాస్. అయితే ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయనకి బంగారు లంక గురించి రాయాల్సిన సందర్భం వస్తుందన్నమాట. బంగారు లంక. అయితే ఎలా ఉంటుందో వర్ణించడం కోసము ఆలోచిస్తుంటాడు అనమాట. ఎట్లా దీన్ని రాయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఆలోచిస్తుండగా ఆ, ఆయనకి ఏం రాయాలో తోచదు. ఏం రాయాలనో అర్థమవుతుంది అనమాట. సో దాంతో ఏం చేస్తుంటాడు, ఆలోచిస్తూ అట్లా సరే అట్లా నిద్రపోతాడు అనమాట. అది రాత్రిపూట, నైట్ పూట అది రాసే సిచ్యువేషన్ అనమాట అది. సరే నిద్రపోతాడు. నిద్రపోతే జగన్నాథుడు వస్తాడు అనమాట. కళ్ళకి జగన్నాథుడు వచ్చి రా వెళ్దామని చెప్తాడు. లంకకి వెళ్దాంరా, లంకకి వెళ్దాము. సో ఆ లంక ఏది, నువ్వు బంగారు లంక అన్నావు కదా, ఆ వర్ణన రాయాలన్నావు కదా, రా పోదాంరా చూపిస్తానని చెప్పి జగన్నాథుడు వస్తాడు. జగన్నాథుడు వచ్చి ఆ, బలరాం దాస్ని తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట. ఇద్దరు వెళ్తారు. వెళ్ళేసి లంకకు వెళ్తారనమాట. లంకకు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్తూనే ఆ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సీతారాం చంద్రన్ మాతాజీ, మీరు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకుంటారా? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బలరాం దాస్ అండ్ జగన్నాథ్ ఇద్దరు ఏం చేస్తారంటే లంకకి వెళ్తారు. లంకకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ విభీషణుడు విభీషణుడు భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడు. విభీషణుడు విభీషణుడు తెలుసు కదా, రావణాసురుడు యొక్క తమ్ముడు. అక్కడ విభీషణుడు విభీషణుడికి అర్థమవుతుంది వచ్చింది ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు కృష్ణుడు, భగవంతుడు అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. అర్థమైన తర్వాత విభీషణుడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తాడు. ఎవరిని? ఈ బలరాం దాస్ని, తర్వాత జగన్నాథుని, ఇద్దరిని ఆహ్వానిస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అన్ని మర్యాదలు చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత ఆ, సరే అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే జగన్నాథుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ, తెలుసు కదా ఇది, ఈ బంగారు మనం భగవంతుడికి చేసే ఇది, భగవంతుడి పక్కన ఆ వాటర్ యూజ్ చేయడానికి అది పెడతారు కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే ఉమ్, మగ్గు జగ్గు అంటారు. కూజ అంటాము. కూజ. కూజ. బంగారు కూజ ఉంటుంది. దాంతో వాటర్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారనమాట. పోసేటప్పుడు తీర్థం వేసేటప్పుడు అదే ఏదో దానికి వాడతారనమాట. ఇది ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటిది భగవంతుడు క్యారీ చేస్తాడనమాట. ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ వచ్చినప్పుడు, లంకకు వచ్చినప్పుడు క్యారీ చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విభీషణుడు కాన్వర్జేషన్లో ఏం చేస్తాడంటే ఈ బంగారు కూజని ఏం చేస్తాడంటే ఈ బలరాం దాస్ చేతికి ఇస్తాడు. బలరాం దాస్ చేతికి ఇచ్చి ఇంకా కాన్వర్జేషన్ జరుగుతుంటుంది. ఆయన పట్టుకోమని చెప్తే పట్టుకుంటాడు అనమాట. సో పట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత సరే కాన్వర్జేషన్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత ఈ బంగారు లంక అంతా చూస్తారు. విభీషణుడు అంతా చూపిస్తాడు లంక అంతా. చూసిన తర్వాత ఆ, అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ ప్రయాణం అవుతారనమాట. తిరిగి ప్రయాణం. ఆ తిరుగు ప్రయాణం అయిన తర్వాత సరే వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వెళ్ళేటప్పుడు స్వామి మీరు అనుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చారు కదా, ఇంకా ఆ, ఏమి అంత సడన్గా వచ్చారు కాబట్టి ఏం చేయడానికి మాకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. సో కాబట్టి
నేను ఒక ఆ, నల్లని మల్లెపూలు, నల్లటి మల్లెపూలతో కుట్టినటువంటి మాల, అది ఒక మాల. తర్వాత ఆ, ఇవి ఉంటాయి కదా, పూసలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏమంటారు? మా మణులు, మణులు, మణులతో, తెల్లటి మణులతో తయారు చేసినటువంటి ఒక మాల ఒకటి. నల్ల, యాక్చువల్ మల్లెపూలు తెల్లగా ఉంటాయి, మనం చూడలేదు నల్ల, అది నల్ల మల్లెపూలు ఎలా ఉంటాయో. ఎంత సువాసన అంటే తెలుసా అవి, అంత అద్భుతమైనటువంటి సువాసన వస్తాయండి అవి. ఆ నల్లటి మల్లెపూలతో చేసినటువంటి మాల స్వామికి సమర్పిస్తాడు ఎవరు? విభీషణుడు. తర్వాత ఉమ్, ఈ మణులు ఉంటాయి కదా, తెల్లగా ఉంటాయి, ఎంత మెరిసిపోతుంటాయి అనమాట. అలాంటి మణుల యొక్క మాల భగవంతుడి మెడలో హారంగా వేస్తాడు విభీషణుడు. ఈ రెండు స్వామి, ఈ, మాకు గుర్తుగా ఈ రెండు తీసుకోండి స్వామి అని చెప్పి ఇస్తే, సరే అవి తీసుకుంటారు. అవి తీసుకొని తిరుగు ప్రయాణం అవుతారనమాట. ఎవరు? బలరాం దాస్ అండ్ జగన్నాథ స్వామి ఇద్దరు తిరిగి వెళ్తారు. వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? జగన్నాథ స్వామి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత ఆ, ఈ బలరాం దాస్ ఉంటారు కదా, బలరాం దాస్ నిద్రపోతుంటాడు అనమాట. ఇదంతా ఏం జరిగింది? కళ్ళలో జరిగింది. ఇదంతా కళ కదా. సో జరిగింది ఆ కల్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ బంగారు కూజ ఆయన చేతికి ఇచ్చింటాడు కదా. తర్వాత ఏమైపోతుంది? ఈయన నిద్రపోయింటాడు, మెలకు రాదనమాట. ఆ బంగారు కూజ ఈయన దగ్గరే ఉండిపోతుంది. అక్కడ ఏమవుతుంది? మంగళారతి జరుగుతుంటుంది. మంగళారతి జరుగుతుంటే పూజారులంతా చూసి, అరే బంగారు కూజ ఎటుపోయింది, ఎటుపోయింది, ఏమైంది? ఇక్కడ రాత్రి ఇక్కడే ఉన్నింది కదా, అంత నీట్గా వాష్ చేసి కడిగి ఇక్కడే పెట్టాం కదా, ఎటుపోయింది అని చెప్పి వాళ్ళు ఎతుకుతుంటారు అనమాట. అరే ఎటుపోయింది, ఎటుపోయింది అని ఎతుకుతుంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవ్వదు, ఏం చేయాలని అర్థం కాదు. అర్థం కాకుంటే ఆ పూజారులంతా చూసి వచ్చి రాజుకు చెప్తారనమాట. స్వామి ఇట్లా అయిపోయింది, ఆ, 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 ఈ బంగారు కూజ అనేది కనపడట్లేదు అని చెప్పి రాజుకి ఆ, చెప్తారనమాట. చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ, ఇది పోలీస్ కేసు పెడతారనమాట. ఆ రాజు ఉంటారు కదా వ్యక్తులు, ఇంకా ఆడ పనిచేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎవరు? మంత్రులు, ఇంకా చాలామంది. సో వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు పోయి కేసు పెడతారు. ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ అది చేస్తూ ఉంటారు. ఈలోపు ఏం చేస్తాడంటే ఈ బలరాం దాస్ ఏం చేస్తాడంటే లేటుగా మెలకు వస్తుంది ఆయన. ఆ, చూస్తే సడన్గా మెలకు వస్తుంది కదా. వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఈ బంగారు కూజ ఈయన దగ్గరే ఉండిపోతుంది. భగవంతుడికి ఇవ్వడం మర్చిపోయి ఉంటాడు. అయ్యో స్వామి ఇది మర్చిపోయానని చెప్పి గబ 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 ఏం చేస్తాడంటే ఈవెన్ స్నానం కూడా చేయడు, పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడనమాట. పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు? ఆ బంగారు కూజని తీసుకెళ్ళి ఆ, ఆ టెంపుల్ పూజారులకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. తీసుకొచ్చి స్వామి రాత్రి ఆ, ఇట్లా నాకు కళ్ళ వచ్చింది, జగన్నాథ స్వామి తీసుకొచ్చి ఈ ఆ, బంగారు కూజని నాకు ఇచ్చాడు. నేను లంకకి వెళ్ళాను, రామాయణం రాస్తూ బంగారు లంక గురించి రాయడ రాసే సందర్భంలో నాకు ఎలా రాయాలనో అర్థం కాక వర్ణనని నేను భగవంతుడిని స్మరణ చేస్తుంటే జగన్నాథుడు వచ్చి రా పోదామని చెప్పి లంకకి తీసుకెళ్ళాడు. తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆ లంకనంతా చూపించాడు, ఎలా ఉంటుందో దాన్ని వర్ణన చేయడం కోసమని. చూపించిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేసినాడంటే ఈ బంగారు కూజని నా చేతికి ఇచ్చాడు, నేను అది పట్టుకున్నాను. తర్వాత ఆ తిరుగు ప్రయాణంలో విభీషణుడు ఏం చేశాడంటే నల్లటి మల్లెపూల మాలని ఇచ్చాడు. తర్వాత మణులు, వ- ఆ మణులు తెల్లటి మణులతో తయారు చేసినటువంటి మెరిసిపోయేటటువంటి ఒక మాల ఇచ్చాడు. ఈ రెండు మాలలు స్వామికి ఇచ్చాడు. స్వామికి ఇచ్చిన తర్వాత మేము తిరిగి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నేను అది స్వామికి తిరిగి ఇవ్వడం మర్చిపోయాను, నన్ను క్షమించండి అని చెప్పి ఈ బలరాం దాసు క్షమాపణ అడుగుతాడనమాట. ఆ పూజారిని అడిగితే, దొంగతనం చేసి నువ్వు మళ్ళీ క్షమాపణ అడుగుతావా? ఆ, సో అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు పూజారులు ఆ పోలీసులకి చెప్పి ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఉంటాయి కదా, పోలీసులు కూడా అక్కడ ఉంటారు కదా, పోలీసులకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారనమాట. ఇవన్నీ పోలీసులకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఆ పోలీసులు
ఆ, ఇంకా సరే శిక్షించడానికి రెడీగా ఉంటారనమాట. అప్పుడు ఈ పూజారులు ఏం చేస్తారంటే రాజుకి చెప్తారనమాట. ఆ, ఏది ఇట్లా బలరాం దాస్ అని వాళ్ళ ఆయనది, ఆయన ఇంట్లో ఉంది ఇది, ఆ, బంగారు కూజ అనేది ఆయన మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత అంటే ఇంకా పోలీసులు అంతా కేసు పెట్టినారు కాబట్టి అంతా ఎంక్వైరీ చేసి దొరికిపోతానేమో అని చెప్పి ఆయన తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసాడు అని చెప్పి చెప్తారనమాట రాజుకి. చెప్తే రాజు రాజు వస్తాడనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఏమయ్యా ఎందుకు దొంగతనం చేసినామని చెప్పి అడుగుతాడు. లేదు స్వామి, నేను నిజంగా దొంగతనం చేయలేదు, స్వామి నా చేతికి ఇచ్చాడు పట్టుకోమని చెప్పి. ఆ, అయితే మేము స్వామి లైక్ జగన్నాథ నేను ఇద్దరం వచ్చి లంకకి వెళ్ళాము. బంగారు లంక గురించి రామాయణం రచించేటప్పుడు దాని వర్ణన రాయడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్తే విభీషణుడు ఏం చేశాడంటే ఒక నల్లటి మల్లెపూలతో చేసినటువంటి మాల ఇచ్చాడు. అది ఎంత సువాసనగా వస్తుందంటే, ఎంత సువాసన ఉందంటే అంత సువాసన ఉంది. ఆ మాల ఇచ్చాడు. తర్వాత మణులతో తెల్లటి మెరిసిపోయేటటువంటి మణులతో చేసినటువంటి ఒక మాల ఇచ్చాడు. ఈ రెండు మాలలు ఆ విభీషణుడు ఇచ్చాడు స్వామికి. కావాలంటే మీరు వెళ్ళి ఆ, స్వామిని అడగండి అని చెప్పి పో చెప్తాడనమాట రాజుకి. అప్పుడు ఎమ్మడే ఏం చేస్తాడు ఈ పూజారులు రాజులు, ఆ, ఏది స్వామి దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఆ నల్లటి మల్లెపూల మాల ఉంటుంది. తర్వాత ఆ తెల్లటి ఆ, మణులతో చేసినటువంటి ఆ మాల రెండు మెరిసిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. రత్నాలు రత్నాలు ప్రభు, రత్నాలు రత్నాలు. రత్నాలు కరెక్ట్ మదర్, సరే. ఆ రత్నాలతో మెరిసిపోయేటటువంటి ఆ మాల రెండు కనిపిస్తాయి అనమాట. అదే ఇది ఎప్పుడు మనం వేయలేదని పూజారులు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట. అప్పుడు రాజుకు అర్థమవుతుంది, అంటే ఇది జగన్నాథుడు లీల చేశాడు ఆ, అని చెప్పి అప్పటికి అర్థమవుతుంది. ఆ బలరాం దాస్ని వదిలిపెట్టండి, లేదు లేదు ఆయన చాలా శుద్ధ భక్తుడు భగవంతుడికి, సో ఆయన ఏమి అనకండి వదిలిపెట్టేయండి అని చెప్పి తర్వాత ఆ, బలరాం దాస్ని వదిలిపెడతాను అనమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులకి ఎక్కడా భగవంతుడు వదిలిపెట్టలేదు. అఫ్ కోర్స్ దాంట్లో ఆ లీలలు చేయడం కోసము ఆ కష్టం వాళ్ళకి ఇస్తాడు, ఆ అవమానం భరించేటట్లు వాళ్ళకి ఇస్తాడు, అవమానాన్ని భరించాలని. కానీ విషయం ఏంటంటే ఆ అవమానం తట్టుకునే శక్తి మనకి లేదు కాబట్టి మనకి భగవంతుడు చేయట్లే, ఇంతే. సో మనం గనక ఎప్పుడైతే ప్యూరిఫై అవుతామో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఈ భక్తి ద్వారా మనం ప్యూరిఫై అయితే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు భగవంతుడు కూడా మనల్ని కూడా ఆయన లీలలలో తీసుకుంటాడు, ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాడు, అందులో ఏమాత్రము డౌట్ లేదు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడి మీద నమ్మకంతో మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ కొంచెం సీరియస్గా ఇంకా దృఢంగా మనము ఆ నమ్మకాన్ని పెంచుకొని మనం భగవంతుడి యొక్క సేవ చేయాలి. భగవంతుడి మీద భగవంతుడి లీలల్లో మనం కూడా నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి స్వామి అని చెప్పి భగవంతుడితో మనము ప్రాధేయపడాలి, భగవంతుడిని అడగాలి. నాకు అవకాశం ఇవ్వండి స్వామి ప్లీజ్, నేను చాలా దిగజారిపోయి ఉన్నాను, ఎంత అంటే అంత దిగజారిపోయి ఉన్నాను, అంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో నేను ఉన్నాను, ప్లీజ్ నన్ను రక్షించండి, నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, మీ యొక్క లీలలో నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని మనము ఆ జగన్నాథుని ప్రార్థన చేద్దాము. ప్రార్థన చేసి ఖచ్చితంగా ఒకరోజు సిన్సియర్గా మనము ఈ సాధన చేద్దాము. ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఒకరోజు మనకి దర్శనమిస్తాడు. ఆయన చేసేటువంటి లీలలలో మనల్ని కూడా ఒక భాగంగా చేసుకుంటాడు ఖచ్చితంగా అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఈరోజు క్లాస్ని ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను. ఇంకా ఏమైనా మీరు యాడ్ చేయాలంటే, ఏమైనా తప్పులుంటే క్షమించండి, ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే చేయండి ప్లీజ్ దయవుంచి, ఎందుకంటే చాలా దిగజారిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాను. సో కాబట్టి క్షమించండి ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే కూడా చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. చాలా అద్భుతమైన లీలలు ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులతో వినడం ఇంకా అదృష్టం ప్రభు. అంటే అసలు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అసలు మీరు చెప్తుంటే, మీ కళ్ళల్లో ఆనందం, ఇంకా మా గుండెలో కూడా ఆనందం, ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తూ ఉంది. బాగుంది ప్రభు. అదే ఇంకా చాలా అంటే రోజు ఇంకా ఈ సిరీస్ చేద్దాము. అందుకనే ఈ యాత్ర ఉంది మనకి, పూరి జగన్నాథ యాత్ర. ఈ లీలలన్నీ మనం చూడొచ్చు, ఆ ప్లేసులన్నీ, ఆ జరిగిన ప్లేసులు. అక్కడ అడుగు పెడితే కూడా
ఇంకా చాలా అద్భుతమైన లీలలు ఉన్నాయి. మనం కనుక పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంలో ధామంలో అడుగు పెడితేనే మనకి ఎలా వస్తుంది తెలుసా? 400 ఫామ్ వస్తుంది, విష్ణు ఫామ్ ప్రతి ఒక్కరికి. అది దేవతలు పైనుంచి చూస్తారంట. చూసి అరే, ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి ఈ ఫామ్ ఎట్లా వచ్చింది, మనం ఇంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న మనకు దొరకట్లేదే అని చెప్పి బాధపడతారంట దేవతలందరూ కూడా. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఫామ్ వస్తుంది మనకి. మనము ఆ ధామంలో అడుగు పెట్టాలి ఒకసారి. అంత అద్భుతమైనటువంటి ధామం. అసలు అక్కడ ఇంకా ప్రతిరోజు లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్తు ప్రతిరోజు వచ్చి ఆ కిచెన్ ఏదైతే ఉందో వంటశాలల్ని పర్యవేక్షణ చేస్తుందంట. ప్రతిరోజు లక్ష్మీదేవి వచ్చి అక్కడ 500 పొవ్వులు ఉంటాయి. అది ఏంటి? కట్టెల పొవ్వు, తెలుసు కదా పొవ్వు అంటే, అదే మనం వంట చేసేదే. ఆ పొవ్వులు 500 పొవ్వులు ఉంటాయి. 500 మంది వంట చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. తర్వాత 300 మంది కూరగాయలు కట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. 200 మంది హెల్పర్స్ ఉంటారు, హెల్ప్ చేసేవాళ్ళకి అందించడానికి. అవన్నీ ప్రతిరోజు 1000 మంది ఆ కిచెన్లో అవైలబుల్ ఉంటారు. ఎవరికి అలో చేయరు, బయట వాళ్ళకి ఎవరికి అలో లేదు. వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా? ఎలా అని తెలుసా? వాళ్ళ లైఫ్ టైము వాళ్ళే, ఇంకెవరు ఉండరు. ఒక సాంబారు చేసే వ్యక్తికి సేవ ఏది ఉందో వాళ్ళ పరంపర కుటుంబం పూర్వం నుంచి కూడా వాళ్ళ సాంబారు వాళ్ళదే. ఒక పాయసం చేయాలంటే పూర్వం నుంచి ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళే. అలాగా వాళ్ళ కుటుంబం పరంపరలోనే వెళ్తారు అనమాట. ఇంక వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయరు, అవకాశం కూడా రాదు. లక్ష్మీదేవి ప్రతిరోజు అక్కడ ఉండి మానిటర్ చేస్తుందంట. అక్కడ ఎలా చేస్తారంటే, ఒక పొయ్యి కొండ మీద 7 కుండలు పెడతారంట. ఒక దాంట్లో బియ్యము, ఒక దాంట్లో వెజిటబుల్స్, ఒక దాంట్లో ఇంకా అట్లా రకరకాలుగా అట్లా సాంబారు ఒక దాంట్లో, అట్లా రకాలుగా 7 కుండలు పెడతారండి ఒకదాని మీద ఒకటి. తర్వాత మంట వేస్తారు. మంట వేస్తే జనరల్గా మనం అలా పెడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఏది ఉడుకుతుంది చెప్పండి? కింద ఫస్ట్ ఏదైతే కింద ఉంటుందో ఆ కొండ ఉడుకుతుంది యాక్చువల్ గా కదా. మిగిలాటి నానబాలు పడిపోతాయి. అవును, కింద ఉండే కుండ ఉడుకుతుంది. ఆ తర్వాత పైది ఆ హీట్కి అట్లా అలా ఉడుకుతూ పోతాయి. కానీ అక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ టాప్ 7వ కుండ ఏదైతే ఉందో అది దాంట్లో ఉన్నది ఉడికిపోద్దంట. తర్వాత దాని కింద ఉండేది అట్లా లాస్ట్కి ఫస్ట్ కుండ ఉడుకుతుందంట. దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు వచ్చి రీసెర్చ్ చేయడానికి వచ్చారు. వస్తే కూడా ఎవ్వరికీ కూడా అంతు కూడా చిక్కలేదు. ఎలా జరుగుతుంది ఇది? ఎలా? అది జరగదు అసలు, అది విరుద్ధము ఈ ప్రకృతికి. కానీ భగవంతుడి యొక్క లీల, భగవంతుడు చేస్తాడు అది. అందుకని లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్తు ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యము పర్యవేక్షణ చేస్తుంది అనమాట ఆ కిచెన్ని. అందుకే ఎవ్వరికి అలో ఉండదు అనమాట కిచెన్లోకి. అంత అద్భుతం. తర్వాత అక్కడ ఆ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది కదా, ప్రతిరోజు ఫ్లాగ్ మారుస్తారనమాట. ఇది సుదర్శన్ చక్రం దగ్గర ఫ్లాగ్ పెడతారు. ఆ ఫ్లాగ్ వచ్చి ఇప్పుడు గాలి ఇట్లా వస్తే ఫ్లాగ్ ఇట్లా రివర్స్లో ఎగురుతుంది అనమాట. ఆ జెండా అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఎగురుతుంది అనమాట. ఇది కూడా ఎవరికి కూడా ఏమి టెక్నాలజీ అసలు, దాని యొక్క వెనకున్నటువంటి ఏంటి ఆ సైన్స్, ఏ సైంటిస్ట్ కూడా అర్థం అవ్వట్లేదంట. ఏంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సైంటిస్టులకి అది అనమాట భగవంతుడి యొక్క లీలలు. కానీ భగవంతుడి యొక్క శక్తి అంత అద్భుతం అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామో పూర్తిగా, అసలు మనకు ఆ ఆనందానికి అద్దులు ఉండవు అనమాట. భగవంతుడు దిగుతాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద పూర్తిగా మనం డిపెండ్ అవుతాం దిగేస్తాడు ఇక. కానీ అప్పటి వరకు రాడు, అంతవరకు వెయిట్ చేస్తాడు. చూద్దాం ఎప్పుడు వస్తాడా, నాకు ఎప్పుడు నాతో అనుసంధానం అవుతాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎంత ఎదురు చూస్తుంటాడంటే అంత ఎదురు చూస్తాడు, ఎప్పుడు నా వైపు చూస్తాడా అని. మనం ఒక్కసారి అలా తిరిగామా అయిపోయింది, ఇక అయిపోయింది. ఇక్కడితో జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి అనేటివి ఆగిపోతాయి అన్నమాట. సో దానికోసమే ఈ ప్రయత్నం అంతా. ప్రభుపాదుల వారు ఎంత చక్కటి ప్రాసెస్ ఇచ్చాడంటే, నిజంగా ఇది మనం సీరియస్గా తీసుకొని చేశామంటే ఖచ్చితంగా శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క ధామములో ఆ లీలల్లోకి మనం ప్రవేశించవచ్చు. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సారీ, మధ్యలో మళ్ళీ యాడ్ చేశాను కొన్ని. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కాళీన్ మోహన్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. కెన్ యూ కంక్లూడ్ ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు. చాలా చక్కగా వివరించారు ప్రభుజీ. అంటే జగన్నాథ్ పూరి ధామ్ వెళ్లే ముందు ఇలాంటి లీల పాస్ట్ టైమ్స్ అన్ని తెలుసుకుని వెళ్ళడం వల్ల ఏంటంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎస్ ఎస్. చాలా చక్కటి డెసిషన్ తీసుకున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాళీన్ మోహన్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. సో మనం అందరము కూడా వీలైనంత తొందరగా యాత్రకి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. అందరం వెళ్దాము. భక్తులు దాదాపుగా 200-300 మంది వస్తారు. అందరూ కూడా అన్ని సెంటర్స్ నుంచి వాళ్ళు వస్తారు అనమాట. ఇది మన ఓన్లీ ఇస్కాన్ కేర్పురమే కాదు, అన్ని సెంటర్స్ వాళ్ళు వస్తారు. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది భక్తులతో మనం వెళ్తే. కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా అందరూ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోండి, వెళ్దాము, ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఏంటి ఈ జీవితం, ఎప్పుడు చూడండి ఎప్పుడూ ఉండే సమస్యలే, ఎప్పుడూ ఉండే ఉద్యోగాలే, ఎప్పుడూ ఉండే కష్టాలే. ఒక వారం రోజులు హ్యాపీగా వెళ్దాం. సంవత్సరంలో ఒక వారం రోజులు హ్యాపీగా వెళ్దాం, హ్యాపీగా తిరిగి వద్దాం. సో దీనికోసము అందరం కలిసి చక్కగా హ్యాపీగా సేవ చేస్తూ, భక్తులకి సేవ చేస్తూ, అలా భగవంతుడికి మనం సేవ చేస్తూ ఆ లీలలు మళ్ళీ ఒకసారి అక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఎంత బాగుంటుంది చెప్పండి. ఇక్కడ మనం జస్ట్ వింటున్నాము, అక్కడ డైరెక్ట్గా చూస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం అందరము కలిసి వెళ్దాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శశిముఖి రాధా మాతాజీ హరే కృష్ణ లైవ్ స్టాప్ చేస్తాం. హరే మరి కృష్ణ ప్రభు, ఒక క్వశ్చన్ ప్రభు, ప్రభు. క్లారిఫికేషన్ క్వశ్చన్. అది నేను ఆల్రెడీ చూసేసాను ప్రభు, మళ్ళీ చూడాలా చెప్పండి. ప్రభుజీ నేను పూరి యాత్ర ఆల్రెడీ చూశాను, మళ్ళీ వెళ్ళమంటారా అని. ఎస్ ప్రభుజీ, మళ్ళీ మరి వెళ్ళాలి. నా క్వశ్చన్ అడుగుతా అంటారు ప్రభు. మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ఎస్. ఇందాక లీలా కుమార్ మాతాజీ అడిగే ప్రశ్నకి నేను చెప్తాను. అదే ఇది నా క్వశ్చన్ ప్రశ్న కాదు, జస్ట్ అందరి కోసం అడుగుతున్నాను. నేను చూసేసాను, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను, మళ్ళీ పోవాలా? ఎస్ ప్రభుజీ, మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ఎందుకు తెలుసా, అలా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వింటామో ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమ మనకి ఇంకా 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 ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం భగవంతుడితో అనుసంధానంలోకి వస్తామన్నమాట. సో దానికోసం వెళ్ళాలి. ఒకసారి చూసి వదిలిపెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ నమ్మకం అనేది మళ్ళీ జారిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. పదే ఎప్పుడైతే భగవంతుడి లీలలు, భగవంతుడి యొక్క దర్శనము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యము ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు భగవంతుడు ప్రతి క్షణము మనకు గుర్తుకొస్తాడనమాట. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అందుకని మనము మళ్ళీ వెళ్ళాలి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, మంచిగా వివరించారు, అద్భుతంగా వివరించారు. సో ప్రభు చెప్పినట్లుగా ఏ ధామ్కైనా కూడా వెళ్ళడము, మనలో ఉన్న కంటామినేషన్ తీర్చేయడము, బయటకు తీసేయడము, మళ్ళీ రావాలి. సో ఇదంత ఈజీ కాదు. దీనిలో కొంచెం లక్ష్మి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి యాజ్ ఎ గృహస్థులుగా సంవత్సరం పొడుగున కొద్దిగా ఒక 500, 1000 ఏదో మీకు ఎంత శక్తి ఉందో అప్పుడప్పుడు ఎత్తి పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ యొక్క యాత్ర మీరు చేయడానికి వీలవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇస్కాన్ కేరళ వారు ఈ యొక్క యాత్రని ఏప్రిల్లో పెట్టారు. సో 1 week లో ఐ థింక్ 24th టికెట్స్ బుకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దయచేసి మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకోండి. మీకు అది వీల్ అవుతుందో వీల్ కాదో అది నెక్స్ట్ పాయింట్. బట్ మీ యొక్క స్లాట్ మీరు టికెట్లు బుక్ చేసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకొని దెన్ ఇక్కడ అది అంటే యాత్రకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమన్నా అనుకూలం ఉందా లేదా అనేది తర్వాత మాట. బట్ యూ కెన్ బుక్ యువర్ టికెట్స్ అట్లీస్ట్. ఫర్ క్యాన్సిలింగ్ దట్ టికెట్స్ యూ విల్ టేక్ ఓన్లీ ₹150, ₹200 నామినల్ చార్జెస్ మాత్రమే అవుతాయి. సో ఇది ఒక అవకాశాన్ని మంచిగా వాడుకోండి. ఇంకా ప్రభు చెప్పినట్లుగా ఇస్కాన్ కేరపురం ఒకటే కాదు, ఇస్కాన్ కేరపురం సిస్టర్ టెంపుల్స్, ఇస్కాన్ చందాపుర, ఇస్కాన్ బోధనసల్లి, ఇస్కాన్ హగదూరు, ఇస్కాన్ దొమ్మసుందర, ఈ టెంపుల్స్ వాళ్ళు కూడా మనకు భక్తులు జాయిన్ అవుతారు. ఈ భక్తులతో అంతా ప్రయాణం చేస్తే ఏమవుతుందంటే వి సీ ఈచ్ అదర్, వి ఇన్స్పైర్ ఈచ్ అదర్, వి సర్వ్ ఈచ్ అదర్, వి డెవలప్ ఈచ్ అదర్. ఇట్లా ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి యాత్ర
చేస్తే నీ యొక్క హోమ్ టెంపుల్ వాళ్ళతోనే చేయండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ థ్యాంక్ బ్రదర్. యూ. తులసి థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ఫర్ సారీ. మధ్యలో మీరు మాట్లాడుతుంటే నేను డిస్టర్బ్ చేశాను మాతాజీ, సారీ మాతాజీ. తులసి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. లేదు ప్రభు, లేదు ప్రభు, హరే కృష్ణ. అదే లేదు మాట్లాడుతూ ప్రభు. మాట్లాడుతూ నేను మళ్ళీ ఏదో కంటిన్యూ చేశాను, సారీ మాతాజీ. చాలా బాగుంది ప్రభు. అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్లస్ అవి చెప్తూ ఉంటే రోజంతా వినాలనిపిస్తూ ఉంది ప్రభు. వెరీ గుడ్ ప్రభు. అంటే మనం వింటూ ఉండాల్సిందే, ఇలాంటి లీలలన్నీ వింటూ ఉండాలి రోజు. హరే కృష్ణ. టైం దొరికినప్పుడల్లా భగవంతుడి లీలలు మనము వినాలి. అంతే. ఎప్పుడైనా భగవంతుడి గురించి ఆ పాస్ట్ టైమ్స్ మనం వింటుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ ద లైవ్ ప్రభు రికార్డింగ్. ఓకే, 1 minute.